स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुसीं देख रहे हो कि वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। मुल्क दे विच जो माहौल बनया होया उस तो तुसीं वाकफ होवोगे और इस माहौल दे लई जिम्मेवार कौन है इस दे भी तुसीं वाकफ होवोगे चंगी तरह। हाले तक असीं ये कहंदे आ रहे सीगे कि बीमारी है, बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इस करके लोगों की मौत हो रही है, साडे हाथ खड़े ने। पर घट्टो घट्ट असीं हुण ये नहीं कह सकते कि जिहड़ियां लोगों की मौत हो रही है उहदे लई असीं जिम्मेवार नहीं हाँ। असीं तां उन्हां नूं ऑक्सीजन नहीं दे सके, असीं उन्हां नूं साह प्रोवाइड नहीं कर सके जिन्हां लोगों की मौत हो गई है। असीं हुण उन्हां लोगों नूं फेस करके किवें कहांगे कि इस बीमारी बारे सानूं पता नहीं सी, इस बीमारी का इस करके इलाज नहीं हो सकिया। मुल्क भर दे विच ऑक्सीजन की भारी कमी दे चलदिआं मौतां हो रही ने लगातार। पंजाब दे विच भी मौतां होईयां ने जिसने वड्डे सवाल खड़े कीते ने। सूबा सरकारां ते केंद्र सरकारां ते वड्डे सवाल खड़े कीते ने और हाले तक यही कहा जा रहा सीगा कि हैल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गया जी, पूरी तरह दे नाल क्योस हो गया। बड़े सारे लोग कहंदे रहे कि सिस्टम तो पहले भी इवें दा सीगा, कोलैप्स कुछ नहीं होया। एक्सपोज हुण हो गए ने ये लोग जिहड़े ढिंडोरा पिट रहे सीगे कि साडा सिस्टम बहुत वधिया, साडा सिस्टम बड़ा स्ट्रोंग है। ये सिस्टम पहले ही इवें दा सीगा, एक्सपोज कर दिता इस बीमारी ने कि असीं मुल्क भर दे लोकां नूं ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं करा सकते, असीं होर करांगे की। इसे मुद्दे ते विचार तकरार लैके हाज़र होए हां। साडे नाल खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सब तो पहला ग्राफिक के जरिए पूरे मुल्क दे विच इस वक्त माहौल की है वो तुहानूं दस दिंदे हां, फिर आपां अगे वधांगे। पूरे मुल्क दे विच देश के सारे हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। मुल्क भर दे सूबा ते केंद्र सरकारां दे वादे खोखले साबित होए ने पूरी तरह। महामारी नाल नजिठण लई सरकार दी तैयारियां की सी, एक वड्डा सवाल हुण खड़ा हुंदा है। ऑक्सीजन की कमी नाल मौतां लई जिम्मेवार कौन है, एक वड्डा सवाल है। भारत दे विच अज 3,46,746 करोना के नवे केसिस आए ने। अज देश दे विच करोना करके 2624 लोगों ने अपनी जिंदगी हार दी। पिछले 24 घंटिया के 2,19,838 लोगों ने करोना की जंग जीती है। सूबे दे विच भी करोना के केसां दे विच बेतहाशा वाधा हो रहा। करोना के बीती रात तक रिकॉर्ड 6,762 नवे मरीज आए ने पंजाब दे विच। करोना ने बीते दिन सूबे दे विच 76 मरीजों दीआं जानां लै लियां। अज दा डेटा आना बाकी है। हाले पिछले 24 घंटिया के 3294 मरीजों ने करोना नूं मात दी। पॉजिटिव चीज़ां भी दिखाणियां चाहीदियां ने। बीते दिन 54,003 टैसट होए सन। ये पंजाब की गल कर रहे हैं। करोना के इलाज अधीन मरीजों की गिणती वध के 43,943 हो गई है, जो लगभग 50,000 जल्दी पहुंच जाएगी। बीती रात तक जिला लुधियाना के 995, मोहाली के 982 नवे मरीज सामने आए थे। ये दोनों हाईलाइट चल रहे हैं। करोना के 527 मरीज ऑक्सीजन ਅਤੇ 44 मरीज वेंटीलेटर ते ने। यह पंजाब की तुहानूं तस्वीर दस रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते अमृतसर के निजी हस्पताल के 6 मौतां हुईयां ने अज। इत्थों अंदाजा लाओ कि स्थिति कितनी गंभीर है। मरीजों की गिणती के हिसाब नाल रोजाना 4,000 के करीब सिलेंडर की जरूरत है सिर्फ अमृतसर के। बेलगाम केस आने वाले समय हालात होर मुश्किल कर सकते हैं। जलंधर के हस्पताल कोरोना मरीजों को दाखिल करने तो गुरेज कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल दाखिल नहीं कर रहे क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है। इस तो इलावा एतवार को सूबे भर दे विच मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। कल सारियां दुकानां, मॉल, रेस्टोरेंट ते होटल बंद रहणगे पूरी तरह के नाल। इस तो इलावा हस्पताल, दवाइयां दी दुकानां ते ऑक्सीजन नाल संबंधित कारोबारां नूं छूट दी गई है। ये स्थिति पूरे मुल्क दे विच हैगी है। ऑक्सीजन करके मंदभागीआं घटनावां वापरीआं ने। दिल्ली दे विच गंगाराम हॉस्पिटल दे विच मौतां होईआं, वड्डी गिणती दे विच मौतां होईआं। पंजाब दे अमृतसर दे एक निजी हस्पताल दे विच 6 मौतां हो गईआं क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर घट गया, ऑक्सीजन का दबाव घट गया। जो हस्पताल वाले तो पूछा गया होया क्यों है तो उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई। एक खास रिपोर्ट देखो, उस तो बाद चर्चा नूं अगे लेके जावांगे। अमृतसर च सामने आई प्रशासन की वड्डी अणगहली। प्राइवेट हस्पतालों नूं नहीं हो रही ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन की घाट ने लई 6 मरीजों की जान। एक दूजे सिर भन्निया जा रहा है ठीकरा। अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड से मौजूद इस नीलकंठ हस्पताल दे विच ऑक्सीजन खत्म होने करके 6 मरीजों की जान चली गई, जिन्हां चों 5 मरीज कोविड पॉजिटिव सन। हालात है ने कि मरीजों के परिवार अपने वालों ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के लिया रहे हैं, पर हैरानी की गल है कि 6 मौतां होने के बावजूद कोई भी अपनी जिम्मेवारी समझने को तैयार नहीं है।
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰ 3 ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਆ ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੱਜ ਕੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਭਾਬੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਭਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, 3 ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ। ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ 48 ਆਵਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ 2-3 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਵੇਰੇ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 5 ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ? ਸਰ 500 ਸਰ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ 50 ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਕੋ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ 25-25 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸੀਹਤ ਵੰਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸ਼ੋਰਡ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 6 ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡਾ हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह उसकी पूरी जांच कर रहे हैं वहाँ पे, और जो भी उसके रिजल्ट सामने आएंगे वो आपको सबको बताए जाएंगे। बेकायदा जो कोई किसी भी पार्ट पे किसी भी साइड से वो फॉल्ट पाया जाता है, उसके खिलाफ कायदा कार्रवाई की जाए। निजी अस्पताल वालों को कि उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवाई जा रही है। अगर किसी अफसर को उन्होंने बोला है तो किसको बोला है कि कोई मेल की है या उन्होंने पहले एडवांस उनको इन्फॉर्म किया या नहीं किया, ये सर चीज़ें दिखने वाली बात है। इसके बगैर किसी जांच के पहले कुछ कहना गलत होगा। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਵਾਏ ਨਸੀਹਤਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਿੰਦਰ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੀਲਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜ-ਨੱਸ ਕਰਕੇ 1-1 2-2 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ 3000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਤੋਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੋਂਗਾ ਜੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ 6 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ 1-1 2-2 ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੇ 30000 35000 ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਰਸ ਕੋ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਰਸ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 50 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1178 ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਬੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਕਤ 477 ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਕੂਪਾਈਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 432 ਕੁੱਲ ਨੇ ਔਰ 294 ਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ 80 ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ 55 ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਰਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਨੀਲਕੰਠ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਲੰਧਰ ਮੈਡ ਸਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਕਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਈ 에ਅਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ 'ਚ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਰੋਪਲੇਨਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਵਰ ਬਾਈ ਆਵਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਐਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਧਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੰਚ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਚੋਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਡੇਂਜਰਸ, ਇੰਨੇ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 6 ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਦ ਕਿ 24/7 ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਓਪਨ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ,
ਜੋ ਰਾਤੀ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਵੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ੂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਉਹ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਇਹ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ। 6 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਤਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਂਗਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 5-6 ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਗੇ 30 ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੀ ਨਾ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਖਬਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਆਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਕਰਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਰਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤੜਫ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਸਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਥਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਗਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਤਰਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੈਸ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਟਾਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬੇਅਤਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਅਤਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਾਕਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਏ ਰੋਡ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਫਲਾਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? 25 ਮੌਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, 6 ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 2020 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬੋਲ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਸੀਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ 235 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਲਹਿਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜੀ ਜੰਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 24 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨ, ਸਾਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਭੇਜਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ, ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ GST ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ? ਰੈਡਮਿਸਿਵਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ 20,000 ਡੋਜ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਬੈੱਡਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਲੈ ਲਈਏ 6 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਵਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੱਲਾ ਚਾੜ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਸਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਉਦਾਂ ਟੋਟਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਆ ਇੰਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ, ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਲਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਉਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਤੇ 90 ਬੰਦੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 40-50 ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਝੋਕਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀਕ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ? ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਮਾਚਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਣਾਤਾ,
ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਕਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਜਵਾਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਦੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ। 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 100% ਦੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲ ਨੇ, 6 ਕਤਲ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਹੋ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ COVID-19 ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ 6 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।